आशीर्वाद करंतु प्रभुंकर गौरव हो के बहुत सुंदर प्रभुंकर स्तुति महिमा हो मु प्रभु को धन्यवाद दूची जे परमेश्वर आमान को पुनर्बार ए सुंदर अवकाश देले जे आमान प्रभुंकर उपस्थिति मध्य रे आमे आसी पारिछु आ ए जूम सेवा कार्य माध्यम रे आमे जड़ित ही आमे पारिछु आमे एटा प्रभुंकर योजना जूम प्रभुंकर योजना परमेश्वर जूम कार्यक्रम को आरंभ करछंती जहा द्वारा कि आमे घरे बसी आमे एही प्रकार सुजोग आमे पाई परिबा आमे प्रिय माने वाक्य एबे आमानकर घर को आसुची चर्च आम घर को पळाय आसलानी एते सब हेला परे मध्य जदी आमे जड़ित ही परिबा नै कहले ताठू बल्कि को प्रकार दंड प्रभु आमान को देबे सेटा मध्य जानिबार आवश्यक रही अछि आमाने एते सौभाग्यवान मु प्रभु को एते कृतज्ञता सहित धन्यवाद दिए जे जो समय ऑनलाइन सेवा कार्य थिला सेही समय रे मु प्रभु को निकट को आसीछि जदि एहार पाखापाखि गोटे 20-30 वर्ष पूर्वर जदि आमे थांतु ताहले ए ऑनलाइन कोन ए सब कोन एते सुविधा आम पाखरे न थांता मात्र एबे एते सुविधा प्रभु आमान को करिसंती प्रभुंकर गौरव महिमा हेउ आमाने ऑनलाइन सेवा कार्य माध्यम रे जड़ित ही अछु आमे अनेक जन को जदि कहिबा आमे भाई आपण केमती चर्च आइले नै से मान कहिबे नै आमे ऑनलाइन रे थिलु फास्ट लाइन रे आसो फास्ट लाइन रे आसला पर तापर ऑनलाइन रे आसबा बिना लाइन रे आसनु ऑनलाइन रे फास्ट आसी बने अनेक जन एबे ऑनलाइन रे अछंती देखंतु से कोन करूथिबे प्रभु का जानि छंती आमे किछि जानि ना आमे से माने जे वाक्य आडे ध्यान अछि कि जहा भी करूथिले वाक्य आडे आमानकर ध्यान रहिबार आवश्यक रही अछि वाक्य सब बेले मिलिबो नाही सब बेले प्रभु आम सहित कथावार्ता हेबे नाही यदि प्रभु आम सहित कथावार्ता होचंती ताहाले आमाने से वाक्य को आमे बहुत ध्यान सहित आमे सुनिबार आवश्यक रही प्रभुंकर गौरव महिमा हो आमाने सावधान विषय रे आमे सिखुथिलु आ उसी सावधान पॉइंट बहुत लंबा मझी मझी अलग विषय मध्य मु आपण मान को कहूथिबी मो सहित आपण माने बाइबल फिटेई परिबे एवरी पुस्तक 2 अध्याय मो सहित आपण माने फिटेइबे एवरी पुस्तक 2 अध्याय एहारो 3 पद पढ़िबा एवरी पुस्तक 2 अध्याय रो 3 पद मु पढुची आपण माने दया करी ध्यान देबे ओके प्रदीप भाई पढ़िबे कि पढंतु वंडरफुल के पढ़िबा लोक थिल तो बहुत बढ़िया कथा विशेष अनुरोध करिया पई चाहे हमन को मते सुलेखा दीदी अछंती आजिर वाक्य पठन रे सहाय्य करिवे ओके थैंक यू आसंतु पढ़िबा तेबे एपरी महापरित्राण अवहेला कले आम्भे माने किपरि रक्षा पाइबा ताहा तो प्रथम रे प्रभुंक द्वारा कथित होई श्रवण करिथिबा व्यक्ति मानक द्वारा आम्भ मानक निकट रे प्रमाणित हेला आमेन एई जगह रे एब्री चिठार लेखक से एब्रिय ख्रिस्टियन भाई भौणी मानकू लेखुचंती कोन हमरो परित्राण कि प्रकार परित्राण हमरो परित्राण गोटे साधारण परित्राण नहीं गोटे छोट परित्राण नहीं जो उद्धार आमे पाइचु जो परित्राण आमे पाइचु एटा गोटे छोट गोटे साधारण परित्राण नहीं सेटा को से कहउचंती परित्राण कि परित्राण एटा महापरित्राण एटा गोटे बहुत बड़ परित्राण एटा परमेश्वर ए महापरित्राण से आम्भ मान को देइछंती आ बाइबल कहे एही प्रकार महापरित्राण को जदि अवहेला करिबा ताहले आम्भे माने कि प्रकार भाबरे रक्षा पाइबा ए विषय रे से कहउछंती आमानकर परित्राण को आमे जानिबार अछि जो उद्धार प्रभु आमान को देइछंती से उद्धार केड़े बड़ उद्धार सेटा बुझिबार अछि देखंतु अनेक आमानकर क्रिश्चियन पुओ झियो माने गोटे पुओ पाइबा पाई गोटे झियो पाइबा पाई से माने प्रभु को छाड़ी दउछंती परित्राण को छाड़ी दउछंती दरकार नै सेटा मते गोटे स्वामी मिली गले हे गला मते गोटे स्त्री मिली गले हे गला काहे कि सेंती करूछंती कारण से माने परित्राण को जान नाहंती जो माने एबे प्रभु को पाख को आसुचंती हमरो जूम रे जने डॉक्टर आगे आछंती से तांकर साक्ष्य दउथिले डॉक्टर प्रधान बोली से साक्ष्य दउथिले जे से प्रभु को पाख को जो आसिले फर्स्ट तांकर स्त्री ताको छाड़ी देले तापरे तांकर मां बापा तांको छाड़ी देले तांको स्त्री तांको कहिले जदि
ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ରହିବି। ମାତ୍ର ସେହି ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ପରିତ୍ରାଣ ଯେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣକୁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଛୋଟ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଏ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଦରକାର ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଚାକିରି ରହିଗଲେ ହେଇଗଲା, ମୋ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ ରହିଗଲେ ହେଇଗଲା, ମୋ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଗଲେ ହେଇଗଲା, ସେମିତି ମନୋଭାବ। କାହିଁକି? ଏବେ ଯାଏ ପରିତ୍ରାଣ ଯେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାହା ସେମାନେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଏବ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଡେ ବଡ ମହାପରିତ୍ରାଣକୁ ଅବହେଳା କଲେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସୋଙ୍କର କଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏସୋ ନିଜର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର କି ପ୍ରକାର ବିକ୍ରୟ କଲେ, କାହିଁରେ ବିକ୍ରୟ କଲେ, କେତେ ତୁଳା ସୁନାରେ ବିକ୍ରୟ କଲେ? ଡାଲି ଯୁଡେ ପାଇଁ, ରଙ୍ଗା ଡାଲି, ମସୁର ଡାଲି, ରଙ୍ଗା ଡାଲି, ମସୁରୀ ଡାଲି, ରଙ୍ଗା ଡାଲି, ଡାଲି ପାଇଁ ନିଜର ପରିତ୍ରାଣ, ନିଜର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାରକୁ ବିକ୍ରି ଦଉଛନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ଥିଲେ କେତେ, ନଥିଲେ କେତେ, ମତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ସେ ତ ପରିତ୍ରାଣକୁ ସେ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲା। ଯୋଉ ଏବ୍ରୀ ଚିଠାର 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ 16 ପଦରୁ ପଢିବା ବେଲେ, ହଁ ଏବ୍ରୀ 12:16 ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। କିଏ ବା କେହି ପାରଦାରିକ ବା ଥରକର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ବିକ୍ରୟକାରୀ ଯେ ଏସ। ଭାବନ୍ତୁ, ଥରକର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଗୋଟେ ଓଳିର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାରକୁ ବିକ୍ରୟ କରିଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ମାନେ କଣ? ଆମର ସାଲଭେସନ, ପରିତ୍ରାଣ। କାହିଁକି ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାରକୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଛି? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାରର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ପରିତ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ମତେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର, ଯାହାକୁ କି କୌଣସି ଦୂତ, ସାଧୁ, ସରାଫ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଗୁହାଳ ଘରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ବଢେଇ ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ 3 ଦିନ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ ପାଉଛୁ। ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ପରିତ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ଆମକୁ କେଡେ ବଡ ପରିତ୍ରାଣ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ମୂଲ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାରକୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବହେଳା କରିନଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆମର ପରିତ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା। ଆମେ ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ କିଏ ବା କେହି ପାରଦାରିକ ବା ଥରକର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ବିକ୍ରୟକାରୀ ଯେ ଏସ, ତାହାପରି ବିଧର୍ମାଚାରୀ ହୁଏ, ଏ ବିଷୟରେ ଅତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ତା ପଛେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ତ ଜାଣ ଯେ ଥରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ପରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲା, ପୁଣି ଅନୁତାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଶ୍ରୁପାତ ସହ ଯତ୍ନରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ, ପରେ କେତେ କାନ୍ଦିଛି, ବାପା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲା କି ବାପା, ମତେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା। ଯାକୁବ ଆଗରେ ଏସୋ କେତେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ପାଇଲେନି। କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ ପାଇଲେ ନାହିଁ? ସେ ଜାଣି ଶୁଣି ନିଜର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାରକୁ ତୁଚ୍ଛ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, ଅବହେଳା କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସେମିତି। ପରିତ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ କଲେ? 30 ଟଙ୍କା। ମତେ 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ କରିବାରୁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ଏତେ ଶସ୍ତା କି ଯୀଶୁ ଏତେ ଶସ୍ତା ହେଇଗଲେ କି? ପରିତ୍ରାଣ ଏତେ ଶସ୍ତା ହେଇଗଲେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ 30 ଟଙ୍କାରେ ତମେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତମେ ବିକ୍ରୟ କରିଦଉଛ। ପରିତ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଡେ ବଡ ପରିତ୍ରାଣ, ଏତେ ମହା ପରିତ୍ରାଣ ଅବହେଳା କଲେ କି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, କି ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା ପାଇବ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ୟାକେଜ ଅଟେ, ଗୋଟେ ବମ୍ପର ପ୍ୟାକେଜ ଅଟେ। ଏ ପରିତ୍ରାଣ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କୋଉ ବିଷୟ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯୋଉ ମହାପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟ ଭିତରେ ନାହିଁ। ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ମହାପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ଭିତରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇବଲରୁ କିଛି ପଦ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଫିଟେଇବେ ଗୀତ ସଂଗୀତା ପୁସ୍ତକ 78 ଗୀତକୁ ଆସିବେ। ଗୀତ ସଂଗୀତା ପୁସ୍ତକ 78 ଗୀତ, ଏହାର 19 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ। 78 ଗୀତର 19 ପଦରୁ। ହଁ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳରେ କଥା କହିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମେଜ ସଜେଇ ପାରିବେ? ଦେଖ, ସେ ଶୈଳକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତେ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେଲା ଓ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ସେ କି ଅନ୍ନ ହିଁ ଦେଇପାରନ୍ତି? ସେ କି ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାଂସ ଯୋଗେଇ ପାରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରିକିନା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମିଶ୍ରିତ ଜନତା ପଳାଇ ଆସିଲା, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡିକ ଦେଖିଲେ, ଓ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡିକ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖି ଏମାନେ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ମାତ୍ର ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ସେମାନେ ଭଲ ଖାଇବା ଲୋକ, ଭଲ ଶୋଇବା ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜଗତର ଏସୋ ଆରାମ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ। ଆଉ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପଥରକୁ ମାରିଦେବାରୁ ପାଣି ବାହାରି ପଡିଲା, ପଥରରୁ ମାରିଦେବାର ତ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରତିଦିନ ମାନା ପଡିବାଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମାତ୍ର ଯିଏ ପାଣି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମାନା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ ମାଂସ ଦେଇପାରିବେ କି? ଏଇଟା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମାଂସ ଦେଇପାରିବେ, ଏଇଟା ଦେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ଦେଇପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ଯଦି ଆମେ ପଢିବା 22 ପଦରେ, କାରଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣରେ ନିର୍ଭର ରଖିଲେ ନାହିଁ। ମାନେ ମିଶର ଦେଶରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣୁଛନ୍ତି, 40 ବର୍ଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ 40 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେମାନେ ଯାହା ଖାଇବେ, ଯାହା ପିଇବେ, ଯୋଉ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିକିନା ଆଣୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମିଶର ଦେଶରୁ କେବଳ ବାହାରିକିନା ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ବିଷୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିକିନା ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଭିତରେ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ସେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଭିତରେ ଆମର ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମର ମାନସିକ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମର ପାରିବାରିକ ଆବଶ୍ୟକ, ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପରିତ୍ରାଣରେ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି। ମୋର ସକଳ ଆବଶ୍ୟକ ଗୁଡିକକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମରେ ଆଦମକୁ ତିଆରି କଲେ ନା ଆଦମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କଲେ? ଆଦମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଦମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଦମ କଣ ଖାଇବ, କଣ ପିଇବ, କୋଉଠି ଶୋଇବ, କୋଉ ଘରେ ରହିବ, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ୟାକେଜ ଭିତରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ବି ଅଛି, ଆମର ଘର ବି ଅଛି,
ଆମର ଚାକିରି ବି ଅଛି, ଆମର ବିଜନେସ ବି ଅଛି, ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ସେ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମର ବାହାଘର ଅଛି, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ, ସେ ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ୟାକେଜ ଭିତରେ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ବିଷୟ ପାଇଁ ତୁମ ପରିତ୍ରାଣ କାହିଁକି ଅବହେଳା କରୁଛ? ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଅବହେଳା କରି ବିକିକିନା ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଭୋକରେ ମରୁଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଆମେ କମଉନୁ, ଆମ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ବଡ ବଡ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମକୁ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଆମର ସୁସ୍ଥତା ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମକୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ କିଏ କଣ କହିଲେ କଣ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବୁ କି? ଆମେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ଭିତରେ ଆମର ସୁସ୍ଥତା ରହିଛି। ଆମ ପରିତ୍ରାଣ ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକ ଗୁଡିକ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଶର ଦେଶରୁ କଢେଇକିନା ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ତୁମେ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ ସେ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଏମାନେ କାନ୍ଦିଲେ, କଣ ମାଂସ ଦେଇପାରିବେ? ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ? ଆମେ ସେସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସି ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ, ସେ ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ୟାକେଜ ଭିତରେ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ସେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତଳପଦ ଗୁଡିକକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢି ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 23 ପଦରୁ, ତେବେ ହେଁ ଉପରିସ୍ଥ ମେଘମାଳାକୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ ଓ ଆକାଶର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲେ, ଆଉ ସେ ଭୋଜନାର୍ଥେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନ୍ନା ବର୍ଷେଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି? ଏମାନେ 40 ବର୍ଷ ଯାଏ କେହି ମଧ୍ୟ କିଛି ଚାଷ ବାସ କରିନାହାନ୍ତି, କିଛି ବେପାର କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର କେହି ଭୋକରେ ମରିନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆହାର ସେ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି। କି ଭାବନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରିକିନା ଆସିଲେ, ବାହାରିକିନା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ବଚସା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକକୁ ଫିଟେଇବେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏମାନେ ସିନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ବଚସା କରୁଛନ୍ତି। 1 ପଦରୁ ପଢୁଛି, ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ଏଲିମ ଠାରୁ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଆଉ ମିଶର ଦେଶ ଛାଡିଲା ଉତ୍ତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର 15 ଦିନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଲିମ ଓ ସିନିୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସିନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋଶା ଓ ହାରଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କଲେ। ଆଉ କଣ କହିଲେ? ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହାୟ ହାୟ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଂସ ହାଣ୍ଡି ପାଖରେ ବସି ତୃପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଶର ଦେଶରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମରିଥାନ୍ତୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ କି କ୍ଷୁଧାରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଏହି ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଆଣିଲ। କେମିତି ଭାଷା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ କୋଉଠି ବସିଥିଲୁ? ଆମେ ମାଂସ ହାଣ୍ଡି ପାଖରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ। ଏଠୁ ଜାଣ ଏମାନେ ସବୁ ଖାଇବା ଯାକ। ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ଏକା। ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଦେଖିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖିଲେ, ଖାଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଉ ମାଂସ ହାଣ୍ଡି ଓ ସେଇ ମିଶରର ଆମକୁ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ମାଛ, ଖରବୁଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଏମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଯାକ ଆକା ଏମାନଙ୍କୁ ମନେ ପଡୁଛି। ପୁରା 1 ନମ୍ବର ଯାକ ଖାଇବା ଯାକ। ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ଜୟଲାଭ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କହେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଉଦର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦେବତା, ସେମାନେ କୃଷର ଶତ୍ରୁ। ଖାଲି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଏମାନଙ୍କର। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରିକିନା ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର 15 ଦିନ, ମାନେ 2 ମାସ 15 ଦିନ ପରେ ଏମାନଙ୍କର ବଚସା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା।
କାହିଁକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା? ଯେତେବେଳେ ମିଶର ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଠି ଅଟା ଆଣିଥିଲେ, ମଇଦା ଆଣିଥିଲେ, ଡାଲି ଆଣୁଥିଲେ, ସବୁ ଆଣିଥିଲେ। 2 ମାସ 15 ଦିନରେ ସରିଗଲା ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଯାକ। ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ ନାହିଁ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ କିଛି ଖାଇବାଟା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜଗତରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଆଣିଥିବୁ ସରିଯିବ, ପରମେଶ୍ୱର ଦେଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ ଯୋଗାଉଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଲଗେଇ ମିଶର ଦେଶରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେ 40 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମେଣ୍ଢା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆଣି ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟର ସେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ବିଷୟ ଗୁଡିକକୁ, ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଗୁଡିକକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ, ଆମର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାପରିତ୍ରାଣ। ଏଇଟା ଏମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବଚସା କଲେ। ପ୍ରଥମେ ପାଣି ପାଇଁ ବଚସା କଲେ, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବଚସା କଲେ, ବଚସା ଉପରେ ବଚସା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପରିତ୍ରାଣ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିକି ନଥାନ୍ତେ। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିକି ନଥାନ୍ତେ। ଦିମା ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଛାଡିକିନା ଯାଇ ନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଲୋଟ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଛାଡିକିନା ଯାଇ ନଥାନ୍ତେ। ସେ ଭାବିଲେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଛାଡିଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ ଧନୀ ହେଇଯିବି, ଭୟଙ୍କର ବଡ ଲୋକ ହେଇଯିବି। କୁଆଡେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଛୋଟଟା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇ ଭିତରେ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ, ମୋର ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ମୁଁ ମୋ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କହେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିଲେ, ମୁଁ କେତେ କେଜି ଚାଉଳ ଖାଇବି ସେ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, କେତେ ଲିଟର ପାଣି ପିଇବି ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, କେତେ ହଳ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବି ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିନା ମତେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ମତେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଡରିକିନା ଭୀତ ହେଇ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ୟାକେଜ, ଗୋଟେ ବମ୍ଫର ଅଫର। ଆଉ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ୟାକେଜ ଭିତରେ ସବୁ ବିଷୟ ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ଆବଶ୍ୟକ ଗୁଡିକ ରହିଛି। ତେବେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବଚସା କରିବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଅବହେଳା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ରୋଗ ଅଛି, ରୋଗ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଚାଲିବାର ଅଛି, କାରଣ ସେ ହିଁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ। ଅଭାବ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ୟାକେଜରେ ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ଆବଶ୍ୟକ ଗୁଡିକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏମାନେ ବଚସା କଲେ, ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରାନ୍ତରେ କ୍ଷୁଧାରେ ମାରିବାକୁ ଆଣିଛ, ଏଠି କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଏଠି ବହୁତ ଆମେ ହଇରାଣରେ ଆମେ ଅଛୁ। ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? 4 ପଦରେ, ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆକାଶରୁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି କରିବା, ପୁଣି ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିଦିନର ନିରୂପିତ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଚଳିବେ କି ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପରୀକ୍ଷା ନେବା। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ, ପିଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ। ଯଦି ଏମାନେ ବଚସା ନ କରିଥିଲେ, କଣ ଏମାନେ ପାଟି ନ କରି କାନ୍ଦି ନଥିଲେ, କଣ ଦେଇନଥାନ୍ତେ କି? ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପରମେଶ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ସେ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ଆମର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମେ ଜାବୁଡିକିନା ଧରିବା। ଆମେ ସବୁ ଗଲେ ଯାଉ ସିନା, ମୋର ପରିତ୍ରାଣକୁ ମୁଁ ହରେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆମ ପରିତ୍ରାଣ ଯୋଉ ମହାପରିତ୍ରାଣ, ଗୋଟେ ବଡ ପରିତ୍ରାଣ। ମୁଁ କେବଳ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମକୁ ଭୋକରେ ମାରିବା ପାଇଁ, ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପରିତ୍ରାଣରେ ସକଳ ବିଷୟକୁ ସେ
ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମର ବାହାଘର ଅଛି, ସେଠି ଆମର ବିଜନେସ ଅଛି, ସେଠି ଆମର ଜବ୍ ଅଛି, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଅବହେଳା କରିବାନି, ସବୁ ସମୟରେ ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଧରି ରଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଢାଲ, ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ, ତାପରେ ପରିତ୍ରାଣକୁ କଣ ନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଏଫେସୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ, କିଏ କହିବେ କି? ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଢାଲ, ବିଶ୍ୱାସ ଆମଙ୍କର ଢାଲ ଅଟେ, ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ସାର୍। ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ କୋଉଠି ପିନ୍ଧାଯାଏ? ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ। ହଁ, ହେଲମେଟ। ଆମ ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣର ସ୍ଥାନ ଅଣ୍ଟାରେ ନାହିଁ, ଛାତିରେ ନାହିଁ କି ପାଟିରେ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣର ସ୍ଥାନ ସବୁଠୁ ଉପରେ ରଖିବାର ଅଛି। ସବୁ ଯାଉ ପ୍ରଭୁ, ପରିତ୍ରାଣ ନ ଯାଉ। ପରିତ୍ରାଣକୁ ସବୁବେଳେ ଟପ୍ ଲେଭେଲ ରଖିବାର ଅଛି। ପରିତ୍ରାଣ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପରିତ୍ରାଣ ଅଟେ। ଆମର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଛଡେଇ ନେବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଗୁଡିକ ଦେଖାଏ। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅଫର ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣେ। ତୋର ପରିତ୍ରାଣର କିଛି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସମସ୍ତେ। ଦିନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପାଣି ଜାହାଜରେ ଶିପରେ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଶିପରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଶିପର ଯିଏକି ସେଠିର ୱେଟର ଆସି ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କଣ ଖାଇବେ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାତିରେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କହିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବି ନାହିଁ, ମତେ କିଛି ଭୋକ ଲାଗୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ସେ। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ମୁଢା ଚୁଡା କଣ କାଢି ଖାଇଲେ। ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ପଚାରିଲେ, ଖାଇବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ପାଖରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ତୁମେ ସେ ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ ତୁମେ ଖାଇବି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛ, ଆଉ ଚୁଡା ଖାଉଛ, ମୁଢି ଖାଇକିନା ତୁମେ ରହୁଛ? ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଯୋଉ ସେ ଆସିକିନା ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ ଖାଇବ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଏତେ ଭକୁଆ କେମିତି? ତୁମେ ଯୋଉ ଟିକଟ କିଣିଛ ନା, ସେ ଟିକଟ ରେ ତୁମର ଲଞ୍ଚ ବି ଅଛି, ତୁମର ଡିନର ବି ଅଛି, ତୁମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି ଅଛି, ସବୁ ଗୁଡିକ ସେ ଟିକଟ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି କହିଲେ, ମୋ ପରି ଭକୁଆ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ସେ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛି, ଏ ବାସ୍ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚୁଡା ଖାଉଛି, ସେ ସିସିଡା ଖାଉଛି। ସେ ଭାବି ନାହିଁ, ସେ ଜାଣି ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଟିକଟ ଭିତରେ ମୋର ମିଲ୍ସ ବି ଅଛି, ମୋର ଡିନର ବି ଅଛି, ମୋର ଲଞ୍ଚ ବି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା, ତା ପଛେ ସେ ଅର୍ଡର ଦେଲା, ଅର୍ଡର ଦେଇକିନା ସେ ଖାଇଲା। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମକୁ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ୟାକେଜ ମିଳିଛି, ସେ ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ୟାକେଜ ଭିତରେ ସବୁ ବିଷୟ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲେ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ସେମାନେ ପଥର ଫଟେଇକିନା ସେ ଭିତରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାଂସ ମାଗିଲେ, ମାଂସ ବି ଦେଲେ। ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ବଢୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ ବି ବଢୁଥିଲା। ବେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛି, ସେ ଡ୍ରେସଟା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 40 ବର୍ଷ ଯାଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛି, ଫାଟି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ 1 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା, 40 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳେ ତାର ଦେହ ବଢୁଥିଲେ, ତାର ଡ୍ରେସ ବଢୁଥିଲା। କି ଭାବନ୍ତୁ, ତାର ପାଦ ବଢୁଥିଲେ, ତାର ଚପଲ ମଧ୍ୟ ବଢୁଥିଲା। ଏଇଟା କୋଉଠି? ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଭିତରେ ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ, ମୁଁ ତୁମର ଡ୍ରେସ ବଢେଇ ଦେବି, ତୁମର ଚପଲକୁ ବଢେଇ ଦେବି, ପଥରରୁ ପାଣି ଦେବି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖାଇବା ଦେଇକି ଚୁକ୍ତି କରୁନଥିଲେ, କିଛି ଚୁକ୍ତି କରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଥିଲେ, ମହାହସ୍ତ ଦ୍ଵାରା ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ କାଢିକିନା ଆଣିଥିଲେ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଶୋଷରେ ମାରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଭୋକରେ ମାରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରାନ୍ତରରେ କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷା କରି ତାଙ୍କୁ ବୁଲଉଥିଲେ। ପଢିବା ଗୋଟେ ପଦ, ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା ଆମେ।
8 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢୁଛି। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ କି ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭର ମାନସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ 40 ବର୍ଷ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେ ସକଳ ପଥରେ ଗମନ କରାଇଅଛନ୍ତି, ଏହା ସ୍ମରଣ କର। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ପକାଅ। ଆମେ ତାଙ୍କର କଥା ମାନିବୁ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବୁ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ସେ ଭିତରେ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଖୁସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଓ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ୟାକେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ବି ଅଛି, ବସ୍ତ୍ର ବି ଅଛି, ବାସଗୃହ ବି ଅଛି, ନନଭେଜ ବି ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ୟାକେଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଜଣେ ଗୁଣିଆ ବି ଆସୁଛି, ତାର ନାଁ ହେଲା ବିଲିୟମ। ସେ ଗୁଣିଆ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକ କରୁଛି। ଗୁଣିଆ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ୟାକେଜ ଭିତରେ ରହିଅଛି। କଣ ନାହିଁ ସେ ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଏବ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣକୁ ସାଧାରଣ ଭାବୁଥିଲେ, ଛୋଟ ପରିତ୍ରାଣ ଭାବୁଥିଲେ, ଆଉ ତାହାକୁ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବାର ନାହିଁ, ବାଇବଲ ପଢିବାର ନାହିଁ, ଟିଭି ମୋବାଇଲ ଏସବୁରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆଜି ବାଇବଲ ପଢିଲ କି ଭାଇ? ଏତେ ବିଜି, ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ। କଣ ହେଲା ଭାଇ, ଜୁମ ରେ ଆସି ପାରିଲ ନାହିଁ? ମତେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମେ ଏଠି ଧାଇଁକିନା ପଳେଇ ଆସିଛୁ? ଆମକୁ ଫ୍ରି ଟାଇମ ଅଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିନା। ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ? ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଲୁ, ରୋଗରେ ପଡିଲୁ, ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଲୁ, ସେଇ ସମୟରେ କୌଣସି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ, ଫେସବୁକ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆସିକିନା ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକିନା ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମୟ ବାହାର କରି ଏଠି ଆସୁଛୁ। କାରଣ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପରିତ୍ରାଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ଆମର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମେ ଜାବୁଡି ରଖିବା। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଗୋଟେ ପାଇବା ପାଇଁ, ଝିଅ ଗୋଟେ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଝିରେ ଜଣ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ତାଙ୍କର ସେ ମା କହୁଥିଲେ, କଣ କରିବା, ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ମୋ ଝିଅକୁ ଶୈତାନ ହାତରେ ଦେଇଦେଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ସେମିତି କଲ? ସେ ଜାଣିଛି ସେ ପୁଅ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହିଁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଝିଅକୁ ତାକୁ ବାହା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ବାହା କରିଦେଲ? ନାଇଁ, ସେ ଚାକିରି ଗୋଟେ କରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରିତ୍ରାଣକୁ ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଭୋକରେ ଶୋଷରେ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଆମର ସକଳ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସକଳ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗାଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ, ପିଇବା ପାଇଁ ଯୋଗାଇଲେ, ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଗୁଣିଆ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିନା କିଣାନ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମହାପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମେ ଜାବୁଡିକିନା ଆମେ ଧରି ରଖିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 3 ପଦ ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯାହା ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତହିଁରେ ହିଁ ବଞ୍ଚେ, ଏହା ତୁମକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ନମ୍ର କ୍ଷୁଧିତ କରି ତୁମ୍ଭର ଅଜ୍ଞାତ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ମାନା ଦେଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଇ 40 ବର୍ଷ ଯାକ ତୁମ ଶରୀରର ବସ୍ତ୍ର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ ଓ ତୁମର ପାଦ ଫୁଲିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଶାସନ କରେ, ତଦ୍ରୂପ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ଏହା ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମନରେ ବିବେଚନା କର। ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର
ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଗମନ କର ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ମୁଁ ମହାପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛି ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଏସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବୁଝି ନ ପାରି ଶେଷରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ, ବହୁତ ଅନୁତାପ କଲେ। ଆମର ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଅଛି ଭୁଲ କରିଦେବା ଆମେ, ତାପରେ କାନ୍ଦିଦେଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ଶୁଣିଦେବେ। ଏସଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେଟା ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କାନ୍ଦିଲେ, ଅଶ୍ରୁପାତ ସହିତ କାନ୍ଦିଲେ, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। କେମିତି ଦେଇପାରିବେ? ସେ ଭୁଲରେ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଜାଣି ଶୁଣି ସେ ନିଜର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାରକୁ ତୁଚ୍ଛ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ନ କରୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ମହାପରିତ୍ରାଣ ରହିଛି ସେ ମହାପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଆମେ ସେହି ପରିତ୍ରାଣ ଭିତରେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅର, ମୋର ପରିବାରର সকଳ ବିଷୟକୁ ସେ ଖଞ୍ଜିକିନା ସେ ଭିତରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାଥ୍ୟୁ 6:33 କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନେ କଣ? କଣ ଖାଇବ, କଣ ପିଇବ, କଣ ପିନ୍ଧିବ, এই ସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ ରଖ, ପ୍ରଥମରେ ଧାର୍ମିକତାକୁ ରଖ, ପ୍ରଥମେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ରଖ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ ମହାପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମେ ଅବହେଳା ନ କରି ସେ ମହାପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିବା। ଆମେ କହିବା ଯାହା ବି ଯାଉ ଆମ ପରିତ୍ରାଣକୁ ହରେଇବା ନାହିଁ। ଅନେକ ଜଣ এই ପରିତ୍ରାଣକୁ ବୁଝିଲେ ଆଉ ହସି ହସି ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣକୁ ସେମାନେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ପାଳକ କାମ କରୁଥିବେ, ତାପରେ ଚାକିରି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଲେ ପାଳକ କାମ ଛାଡିକିନା ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା କହେ, ଜଣେ ମନେକର କଲେକ୍ଟର ହେଇଥିବ, ଆଉ ଥରେ ସେ ପିଅନ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆଇବାକୁ ଯିବ କି? ଆହୁରି ସେ এইটা হচ্ছে ପରିସ୍ଥିତି। ଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ କେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର এইটা ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ପଳେଇ ଆସିଲେ, କୁଆଡେ କିଛି ନାହିଁ ତ ଯିବା, ଚାଲ ପାଳକ ହେଲେ ହେଇଯିବା। ସବୁଠୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତ ପାଳକ ହେବା ଗାଇବେ ନା। ଭଲ ପାଠ ପଢିଲେ ଚାକିରି କରିବେ, ବିଜନେସ କରିବେ, 10th ଫେଲ ହେଇଗଲେ ପାଷ୍ଟର ହେବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ এই ଯୋଉ ପାଳକୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟଟା এইଟା କୋଉଠି କାମ ନଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ନୋଟଟା କୋଉଠି ଚଳିବ ନାହିଁ ସେ ନୋଟ କୋଉଠି ଚଳିବ ସେଠି। ଆପଣ ବୁଝୁଥିବେ। ଯୋଉ ନୋଟଟା କୋଉଠି ଚଳିବ ନାହିଁ ସେ କୋଉଠି ଚଳିବ ସେଟା? ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଚଳିଯିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ନୋଟ ପକେଇଥିବେ, ସବୁ ଥିବ ସିନା, ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଏକା ନଥିବେ, ସେ କୁଆଡେ ପଳେଇଥିବେ, ସେଟା ଥିବ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ୟାକେଜଟା। ଏଇଟା ସେ ମହାପରିତ୍ରାଣକୁ ଏବ୍ରିୟ ଲୋକ ମାନେ ନ ବୁଝିକିନା ସେମାନେ ତାହାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସହଭାଗିତାକୁ ଆସୁନଥିଲେ, ମିଟିଂକୁ ଆସୁନଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟ କରୁନଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କେୟାରଲେସଲି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଲୋକ ଗାଡି ଧରି ସ୍ପିଡ ଜାଗା ଯାଉଥିବେ। କଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ? ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରା ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବାରେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନା ନାହିଁ, ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମାତ୍ର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଏତେ ସିରିୟସ କଲେ, କେତେ ସିରିୟସ। ମୋର ଝିଅ ଆମ ଘର ଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସେ ପାଠ ପଢୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟା ବେଳେ ଉଠି ଗାଧେଇକିନା ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି। ସେଇ ପାଠ ପଢା କେତେ ବର୍ଷର କାମ ଦେବ? କେତେ ବର୍ଷର କାମ ଦେବ? ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ କାମ ଦେବ। ମାତ୍ର ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ କାମ ଦେବ, ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ କେତେ? ଯଦି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚଟା 18 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ, ରବିବାର ଦିନ ଆସିବେ? କିଏ ଆସିବେ ନାହିଁ? ଆମକୁ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ କି? ଆମେ ଡାକିଲେ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଆମ ଗୋଡ ତଳେ ଆସିବେ, ଆସିକିନା ଆମକୁ ସେବା ଦେବେ। ଆମେ ଏମିତି କରିଦେଲେ କେତେ ଜଣ ପଳେଇ ଆସିବେ। ବାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି।
महापरित्राण सबु जाऊ परित्राण न जाऊ परित्राण को छड़े नेबा पई विभिन्न प्रकार प्रलोभन एसोदार परित्राण घरे देला यापरे इस्कार्त जिहुदा से मध्य अनुताप कला से मंदिर रे नहीं टंका गुड़ी को फिंगी दे कांदुछि मु निर्दोष रक्तपात को मुझे समर्पण करदेली से मध्य रक्षा पाई पार्लान आमर परित्राण को बुझीबा आम परित्राण को आम जाबुड़ी कि धरी रखा आम कारण ये परित्राण छोटटा नहीं এটা হচ্ছে মহাপরিত্রাণ বড় পরিত্রাণ এই ভিতরে ସବୁ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଖୋଜିଥାନ୍ତି କୋଉଟା ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେଇ